ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਮਲ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਧਰ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਟੈਰਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਰਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਚੌਧਰੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बहुत शुक्रिया भाई अहमद लतीफ साहब ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਈ ਰੱਖਦੀ ਦੀਵਾ ਬੱਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਨਗੁਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਤੂੰ ਇਜਤਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। तो ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੱਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ खुश दिली नाल नेक नीयती नाल जनाबे ट्रंप दुनिया नूं अमन दा गहवारा बनाना चाहते? बहुत शुक्रिया भाई अहमद लतीफ साहब, तुसीं बड़ियां सिद्धी और सच्चियां गल्लां कीतियां। और अज दा मौजू जिहड़ा ना ये जिहड़ा बैन अवी मंजरनामा है ये अजकल इस दे उत्ते ही फोकस कर रहा है। और चूंकि तुहानूं पता है अमरीका दा जिहड़ा किरदार है पूरी दुनिया दी सियासत दे विच वो बड़ा मरकजी और एक बड़ा बुनियादी है। अब्बा जी वाला नहीं जी बिल्कुल एक फादर फिगर का किरदार है। और जदों तो रूस के टुटन तो बाद और बर्लिन वाल गिरन तो बाद कम्यूनिज्म का खात्मा होया और उस तो बाद फिर अमरीका एक वाहिद सुपर पावर बन के उभरिया दुनिया के नक्शे ते। तो उस तो बाद फिर खास तौर पर जो डोनाल्ड जे ट्रंप जिहड़े ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार नामजद होए, फिर उन्होंने अपनी कंपेन चलाई और फिर कामयाबी उन्होंने हासिल की। उस तो बाद उन्होंने अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक विजन है और विजन ये वे कि बेसिकली वो एक ताजर और कारोबारी आदमी ने, नूरा कुश्तियां भी करते हैं। जी बिल्कुल वो बड़े एक्टिव आदमी ने और वो समझते ने कि दुनिया दे विच जंगो जदल और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेसिडेंट ओबामा और उस तो पहले जिहड़ा कुछ हुंदा रहा ये दरअसल एक बेजा पैसा सरफ हुंदा रहा अमरीका दा। और अमरीका जिहड़ा है उन्होंने एक ते दुनिया दे विच चीन दे नाल और दूसरी जिहड़ियां ताकतां ने उन्हां दे नाल तिजारत दी जंग दा बड़ा ठीक ठाक किस्म दा सामना है। और दूसरा उहदी जिहड़ी रकम है वो ब्लीड हो रही है, वो रिस रही है और वो जिहड़ी है जाया हो रही है। और वो चूंकि कारोबारी आदमी है और उन्हें उहदा नारा भी है कि उन्हें देख के मेक अमरीका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका नूं दोबारा एक बारी फिर यानी ओदी नज़र दे विच अमरीका दी जिहड़ी इकतसादी और मिलिटरी और सियासी जिहड़ी ओदी पावर है ना ताकत ओदे विच कोई जवाल आया है। और उस दे अगे बंद बंधन वास्ते उन्हें अपनी इलेक्शन कैंपेन भी यही चलाई है और लोगों ने उन्हें वोट भी इसे वास्ते दिता है। यही वजह है कि जदों दा डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए ने उन्होंने बेशुमार कोई सैकड़ियां दे नाल अपने एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी कीते ने और उन्होंने अपना एजेंडा जिहड़ा है उन्हां दा बड़ा सीधा और सही है। वो कहंदे ने जी असां एक ते एड बंद करनी है और यूक्रेन दी वार दे विच गैर जरूरी, बल्कि उन्हें ते क्या जी पुटिन जिहड़ा है उन्हें वार ही नहीं शुरू की है। ते व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिहड़ा है वो एक डिक्टेटर भी है और वो बंदा एक मस्करा भी है। इस तरह की गुफ्तगू की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और ओदा ना अपना एक नुक्ता नज़र है जी। ते उन्हें कहा जी असी इतनी ज्यादा 16.6 बिलियन डॉलर की इमदाद 2023 दे जिहड़े एस्टीमेट्स ने उन्हां दे मुताबिक भाई अहमद लतीफ साहब उन्होंने यूक्रेन नूं ये हुण सारा पैसा जिहड़ा है क्यों मतलब खर्च हो रहा है और जाया हो रहा है? वो कहता है कि देखो साडा जिहड़ा बेसिकली कन्फ्लिक्ट है ना वो हैगा चाइना दे नाल। चाइना एक बहुत तेजी नाल तरक्की करदी हुई मैशत है और ओदे तो सानू एक आलमी जिहड़ी साडी अच्छा ये चंगी गल है। तुहाडी गल मैं रोकना, मैं माफी चाहना। ये यूएस एड जिहड़ा है या मिलिटरी एड जिहड़ी है वो जाहिर है अब्बा जी जदों बनदा है बंदा ਤੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਟਿਕਾਰਾ ਮਾਰਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਯੂਐਸ ਏਡ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਇੱਕ
ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਔਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦਾ US ਏਡ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਚ ਘਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਏਡ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ US ਏਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਚੂੰਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ, ਦੇਖੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਵੇ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਬੈਲਟ ਵੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ, ਖਾਸ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਾਤਰ ਨੇ, CIA, ਪੈਂਟਾਗਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਲਟ ਵੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਲਿੰਗ ਡੀਲਿੰਗ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਟਾਈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਈ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਔਰ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰ। ਹਾਂ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੈਲਟ ਵੇ ਔਰ ਵੀਲਿੰਗ ਡੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਤਿਜਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ US ਏਡ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਫੰਡਾ। ਅੱਛਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਚੀਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਔਰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਅਮਨ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡੀਸੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਖਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਕੀਕੀ ਇਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ BRI ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ CPEC ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਆਸ਼ੀ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਅਮਨ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਜਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਿਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਲੈਂਡਲੌਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਇਹਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਵਲ ਹੈ। ਜੰਗੋ ਜਦਲ ਔਰ ਖਾਮਖਾ ਜਿਹੜੀ ਅੜਫਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਪੁਟਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਕਤਸਾਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਇਕਤਸਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਕਤਸਾਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਲਾਖਰ ਫੌਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਸਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੈਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਬਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦਰਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਇਕਤਸਾਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੈਰਰ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰ ਔਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਖਤਸਾਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਾਰਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜੰਗ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਪਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਲਿਓ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਔਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੇਚ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਦੀ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਲਮੀ ਇਸਤਮਾਰੀ ਔਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਫਰੀਕਾ ਚੋਂ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਔਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਬਾਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਊਰਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲਝਦੇ ਹੋਏ ਮਸਾਇਲ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗੋ ਜਦਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਵਿਕਦਾਰ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ दुरुस्त किया है इस बंदे ने, चूंकि मैं जिस तरह गुजारिश की थी कि डीप स्टेट और बेल्ट वे दा आदमी नहीं, ये माशी तरक्की और माशी मॉडल जेडे ने उन्हां ते यकीन करता है ठीक और तिजारत ते दा यकीन है, माशी तरक्की ते दा यकीन है। दूसरा टेररिज्म तुसी गल कीती है, ये भाई अमन लतीफ बड़ा थीसिस तुहाडा मैं पूछना चाहना, ये एक ट्रांसनैशनल इशू है, एक मुल्क दा, एक रियासत और एक तबके और कौम दा, दुनिया दा, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇੰਟ ਐਫਰਟਸ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾਤ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 85,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਾਲਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ, ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਜਾਗ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਾਨਵਾਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬਲੋਚੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੀ ਫੜਾਏ ਸਮਝੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ BLA ਹੋਵੇ ਜਾਂ BLF ਹੋਵੇ, ਠੀਕ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸ਼ੋ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ TTP ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰੇਡਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਮਨੋ ਆਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵੈਰੀਅਰ ਬਣੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਅਲਾਈਡ ਸਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਨ ਲਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲਾ ਛੋੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਅਗਰ ਰੇਡਸ ਕਰਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਣ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਆਮਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਦੀਦ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਗੁਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੋ ਜਦਲ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਔਰ ਅਮਨ ਵਾਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਾਬ ਆਫ ਕਲਾਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁਆਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਬ ਆਫ ਕਲਾਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3-4 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਫਾਰਨ ਹੈ, ਦਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਆਹਿਦਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਨ ਲਤੀਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਔਰ ਸਾਇੰਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲਬ ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਗਾਲਬ ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਇਲਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹ
ਆਵਾਮ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸਰਟੇਨ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਤਾਇਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੂੰਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਸਕਾਫਤੀ ਤਲਕਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾ ਜਵਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲਾਤ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਸਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੀਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਚੂੰਕਿ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਇਕਤਸਾਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਔਰ ਤਨਾਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਅਸਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਕੇ ਲਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।